عزیزان گرامی، زہرا کے ماتمدار، غازی اور عباس والا بتانے والے، حسین کے چاہنے والے، علی سے محبت کرنے والے اس فرش اعضا پہ آئے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہم ذکر سن سکے، ہم اہل بیت کی محبت کو سن سکے اور جان سکے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کیسے ہیں، دشمنان اہل بیت کیسے ہیں۔ جتنے بھی عزادار ہیں سب مجلس میں آتے ہیں، فرش اعضا پہ آتے ہیں، یہاں تک کہ اور جگہوں پہ دیگر جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے وہاں پہ کسی قوم اور ملت کی، کہیں بھی کسی قوم اور ملت کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو چاہے وہ فرش اعضا پہ آ سکتا ہے، چاہے ہندو بھائی ہو چاہے مسلمان بھائی ہو، ہر کوئی فرش اعضا پہ آتا ہے صرف مجلس کے لیے۔ لیکن مبلغین کا ایسا کہنا ہے، مبلغین کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجلس میں نہ جایا کرو، ماتم نہ کیا کرو، مجلس میں نہ جایا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، پھر بعد میں کہنے لگے اچھا مجلس میں جایا کرو لیکن علم نہ دیکھا کرو، تابوت نہ دیکھا کرو، سجدہ نہ دیکھا کرو، صرف مجلس میں جایا کرو، مجلس میں جایا کرو لیکن یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو۔ ہم نے جب تاریخ کی کتابوں کو چیک کیا اور دیکھا، اس میں پتہ چلا تاریخ میں بھی ایسا واقعہ ہے جو آج واقعہ ہو رہا ہے۔ لکھنؤ بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لنگر لگتے ہیں، حسین کے نام پہ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، ہر جگہوں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں پہ کسی کی روک ٹوک نہیں ہے، ہر کوئی جاتا ہے کھاتا ہے چلا جاتا ہے، ہر کوئی جاتا ہے کھاتا ہے چلا جاتا ہے، کیونکہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو مسلمان بھائی ہو، آئے کھائے چلا جائے، آئے کھائے چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا دربار ہے، جس کا دل چاہے وہ آئے اس فرش اعضا پہ کھا کے چلا جائے۔ لیکن اس میں کچھ ایسے مولوی آ گئے ہیں جو منع کرنے لگے ہیں، صرف جانا لیکن کچھ کرنا نہیں، صرف جانا کچھ کرنا نہیں، کھا کے چلے آنا۔ بس اسی طرح میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کتابیں اٹھائی اور تاریخ پڑھی کہ کہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو مجھے ایک واقعہ پتہ چلا کہ دعوت ذوالشیرہ، جہاں پہ رسول اللہ نے دعوت دی تھی جناب ابو طالب کے گھر میں کہ آؤ آؤ، سب آتے گئے کھا کے چلے گئے، آتے گئے کھا کے چلے گئے، آتے گئے کھا کے چلے گئے۔ یعنی پتہ چلا یہ لوگوں کو کھانے سے پریشانی نہیں ہے، ذکر سے پریشانی اس وقت جب بلاتے تھے تو لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، جیسے ہی کھڑے ہوتے کچھ بیان کرنے کے لیے فوراً لوگ چلے جاتے تھے۔ یعنی کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی تو ذکر سننے میں ہے، ذکر ہونے میں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو یہ لوگ تو 40 برس کے بعد نبی مانتے ہیں کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد انہوں نے جب نبوت کا اعلان کیا تب نبی بنے۔ ارے تم کہتے ہو لیکن ہم تو بچپنے سے نبی کو نبی مانتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے نبی تھے، جوانی میں نبی تھے، بچپنے میں نبی تھے، جب سے اللہ نے نوح خلق کیا تب سے نبی تھے۔ اب کہو گے ثبوت دکھاؤ، کیسے تم کہہ رہے ہو کہ جب سے پیدا ہوئے تب سے نبی تھے؟ تو ثبوت سنو، قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھانے کے بعد پڑھو کہ جناب مریم کی آگوش میں جب جناب عیسیٰ آئے، آنے کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا اے مریم تمہارا تو شوہر بھی نہیں ہے، اے مریم تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اے مریم تمہارا بیاہ بھی نہیں ہوا ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ جواب دو، یہ بچہ کیسا ہے؟ جواب دو۔ جناب مریم خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہی ہیں، کیوں؟ ایک معصومہ ہے، خاموش ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مریم تم جواب نہ دینا، جس کو جواب دینا ہوگا وہ دے گا۔ جناب مریم خاموش ہے۔ ایک جملہ یہی دینا چاہتا ہوں، معصومہ ہے لیکن خاموش ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں یہ بچہ کیسا؟ شوہر بھی نہیں ہے، عقد بھی نہیں ہوا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہی ہے۔ ایک ہی جملہ تو نکلتا ہے، معصومہ وہ ہے جو ایرو غیروں کا سلام کا جواب نہیں دیتی، اب چاہے وہ کلام کا جواب ہو یا سلام کا جواب ہو، کسی کا جواب نہیں دیتی، خاموش ہے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ گہوارے میں جناب عیسیٰ 3 دن کے عالم میں بول اٹھے، انی عبداللہ آتین الکتاب، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے کتاب دی ہے، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ یعنی تم نے قرآن میں تو یہ تو پڑھ لیا کہ جناب عیسیٰ پیدا ہوئے اور 3 دن کے عالم میں یہ اعلان کر
डर गए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और किताब लेके आया हूँ, इससे क्या साबित हुआ? क्या कह रहे हो कि जनाब मरियम के लिए दलील बन के गवाही दिए? नहीं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने किताब दे के भेजी है। तो तुम तो ये मान रहे हो कि 3 दिन के आलम में ईसा जैसा नबी, 3 दिन के आलम में वो नबी मान रहे हो, लेकिन जो नबियों का सरदार हो, जो ईसा का सरदार हो, उसे 40 बरस सलवात पढ़ दे। अरे जो ईसा जैसा नबी हो, उसे बचपन से कह रहे हो कि ये नबी है, अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। और जो नबियों का सरदार हो, उसे कह रहे हो कि 40 बरस के बाद उन्होंने ऐलान किया तो तब नबी बने। तो इसी में अब ये हुआ कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह को ज़ौक़ महसूस हुआ। ये भी देख लीजिए कि ज़ौक़ महसूस हुआ है। आने के बाद कहा है फातिमा, मैं जिसमें ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे चादर यमानी की ज़रूरत है। फातिमा ने कहा लीजिए चादर यमानी। लिए, लेने के बाद रसूलुल्लाह चादर के अंदर गए और ओढ़ के सो गए। इतने में मौलाए कायनात आए, कहा मैं अपने भाई रसूलुल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा हाँ अंदर हैं और चादर के अंदर हैं। इतना कहना था, मौला अली गए, इजाज़त लिए, लेने के बाद चादर के अंदर चले गए। यानी अब यहाँ पे कहने दीजिए कि रसूलुल्लाह के जिस्म जब ज़ौक़ महसूस हुआ, हम लोगों के जिस्म जब कोई भी हरारत महसूस होती है, ज़ौक़ महसूस होता है, हम हकीम के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कायनात को बता रहे हैं कि सुनो, मासूम को हकीम की ज़रूरत नहीं है, चादर यमानी की ज़रूरत पड़ती है। चादर यमानी की ज़रूरत पड़ती है, उसे हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद आ गया तो सुन लीजिए, जब लोगों ने कहा था कि रसूल अल्लाह को हिज़यान हो गया है, माज़ल्लाह रसूल अल्लाह पागल हो गए हैं, अरे इतना उर्फ़े आम हुआ कि ये खबर बहरैन तक पहुँच गई। अब जब बहरैन में पहुंची तो एक हकीम ने सुना। सुनने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, हिज़यान हो गया, पागल हो गए, क्यों ना हम उनके लिए दवाइयाँ तैयार करें। रसूल अल्लाह के लिए उसने दवाइयाँ तैयार करनी शुरू कर दी। अब जब दवाइयाँ बन गई, बनने के बाद लेके आया, जब मदीने में पहुंचा तो लोगों से सवाल कर रहा है रसूल अल्लाह का घर कहाँ है? मैंने सुना है कि वो माज़ल्लाह पागल हो गए, हिज़यान हो गया है, उनके अक्ल के लिए, उनके जहन के लिए दवाइयाँ बना के लाया हूँ। कहा हकीम तू लेट हो गया, तू देर में आया, रसूल अल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है। कहा अच्छा अब आ गए हैं तो उनका घर बता दो, किस घर वाले से मुलाकात करके फिर वापस चला जाऊँगा। कहा ठीक है, सामने जनाब अबू तालिब का घर दिख रहा है, चले जाओ, मौला अली मिलेंगे, मुलाकात कर लेना। हकीम आया, आने के बाद खुलबाब किया, दरवाज़ा खुला, मौला कायनात आए, आने के बाद खोला, हकीम अंदर आया, आने के बाद बैठा। कहा कैसे आना हुआ? कहा मैं ये दवा बना के लाया हूँ, क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि रसूल अल्लाह माज़ल्लाह पागल हो गए हैं, हिज़यान हो गया है, इसलिए उनके लिए दवा बना लाया हूँ। कहा अच्छा ये दवा का असर क्या होगा? कहा ये दवा अगर पागल इंसान पी लेगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। कहा अच्छा तुरंत पी लेगा, ठीक हो जाएगा? कहा हाँ। कहा अगर जो पागल ना हुआ हो वो पी ले तो क्या होगा? कहा अगर पागल नहीं हुआ है वो ये दवा पी ले तो पागल हो जाएगा। क्या गारंटी है? का 100% गारंटी है, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल करके देख भी लिया है, रिसर्च करके देख भी लिया है। सही सालिम इंसान पी ले तो पागल हो जाए, अगर पागल पी ले तो सही हो जाए। क्या ऐसी बात है? शीशी देखूं, दिखाया। अब जो शीशी मौलाए कायनात ली, ढक्कन खोला, खोलने के बाद मौलाए कायनात वो शीशी पी गए, सारी दवाइयाँ पी गए। हकीम घबरा गया, कहा या अली आप तो सही सालिम हैं, आप तो एकदम सही है, आपको पीने की क्या ज़रूरत थी? अगर पी लिया है तो कोई वजनी चीज़ ना उठाइएगा, कोई भारी चीज़ ना उठाइएगा। कहा क्यों? कहा अगर भारी चीज़ उठा लेंगे, वजनी चीज़ उठा लेंगे तो दवाइयों का असर और जल्दी होने लगेगा, तुरंत आप पागल हो जाएंगे। कहा ऐसी बात है। मौलाए कायनात घर से बाहर गए, जाने के बाद सामने एक मकान था, मकान को हाथों पे बुलंद कर दिया। अब हाथों में जैसे ही उठा लिया, हकीम घबरा गया, बाहर आया, आने के बाद कहता है याली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था वजनी चीज़ ना उठाइए, आपने पूरा घर उठा लिया। अब इतना कहना था, मौलाए कायनात ने ज़मीन पे फिर मकान रख दिया। अब जब मकान रख के वापस आ गए, हकीम तो घबराया हुआ है, घर के अंदर गया, जाके कहने लगा ए साहिब घर वालों ठीक तो हो, एक घर में रहने वालों ठीक तो हो? अरे अभी अभी मैंने देखा मौला अली ने तुम्हारे घर को हाथों पे उठाया था, अरे चोट तो नहीं लगी, किसी को टक्कर तो नहीं लगी, किसी को कुछ हुआ तो नहीं, कोई तो जख्मी नहीं हुआ? अरे
तुम लोग ठीक तो हो? घर वालों ने कहा अरे कोई पागल घर में आ गया है, कोई बेवकूफ घर में आ गया है, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। इतना कहना था। अली ने कहा ए हकीम कैसी दवा बना के लाया था? पी मैंने है, असर तुझे कर रही है। कैसी दवा बना के लाया? लोगों को मुझे पागल कहना चाहिए, लोग तो तुझे पागल कह रहे हैं। तो मौलाए कायनात उसे बताना ये चाहते थे कि सुन, मासूम को दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर ज़ोक भी महसूस होता है तो चादर यमनी की तलाश करता है, तो चादर यमनी के पास जाता है। सुनो अब ये वाक़या सुनो। जब चादर यमनी के पास सब जमा हो गए, फातिमा ज़हरा भी जमा हो गई। जमा होने के बाद अब जिब्राइल देखते हैं कि सारा नूर एक जगह हो गया है, पंजतन का नूर एक जगह हो गया है। तो अब पहचान नहीं पा रहे हैं कौन है। जनाब जिब्रील सवाल कर रहे हैं अल्लाह जिब्रील तुम पहचान नहीं पा रहे हो तो सुनो, इस चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा के बच्चे हैं, यानी हुम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनूहा, यानी फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। अब मैं सवाल करूंगा कि हाथों को जोड़ लूंगा, ए परवरदिगार कायनात को खल्क करने वाला, तू अगर पहचान करवाना होता तो रसूल अल्लाह से पहचान करवाता। अरे सरदारों का अंबिया है, तो इससे पहचान करवाता कि ये रसूल अल्लाह है, ये इनकी बेटी है। अरे ऐसे पहचान करवाता कि इनके भाई अली है। अरे ऐसे पहचान करवाता कि नवासा है। अरे तूने फातिमा से क्यों पहचान करवाया? तो पता चला कि अकबर अगर तुझे जानना है तो सुन, मैं इसलिए पहचान करवा रहा हूँ ताकि कल रोज ये लोग न कह सके कि इस अहले बैत में रसूल अल्लाह के रिश्तेदार नहीं है, ज़हरा के रिश्तेदार हैं। इसलिए मैंने ज़हरा से रिश्ता दिलवाया है, ज़हरा से पहचान बताई है कि सुनो, रसूल अल्लाह के रिश्तेदारों को अहले बैत नहीं कहते, बल्कि ज़हरा के रिश्तेदारों को अहले बैत कहते हैं। इसलिए मैंने ज़हरा से बताया तारुफ करके कि ये ज़हरा के बाबा हैं, ये ज़हरा के शौहर हैं, ये ज़हरा की ये हैं। इसलिए ज़हरा से बताया। और जानते हैं उसी वक्त कौन, एक ऐसी बीवी जो खैर पे थी, उम्मे सलमा, आने के बाद सवाल करने लगी थी या रसूल अल्लाह क्या मैं भी चादर के अंदर आ जाऊं? तो उन्होंने इनकार कर दिया कि बीवी तुम तो नेक हो, तुम तो खैर पे हो, लेकिन चादर के अंदर नहीं आ सकती, चादर के अंदर नहीं आ सकती। तो आप बताएं, जब एक खैर वाली बीवी चादर के अंदर नहीं आ सकती तो जो पैर में रहती हो वो बीवी कैसे आ सकती है? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। रसूल अल्लाह है कहा। और देखिए रसूल अल्लाह एक मरतबा जब नमाज पढ़ा रहे थे, ये भी वाक़या आपका सुना हुआ है, सिर्फ जुमला देना है, नुक्ता देना है कि इमाम हुसैन सफ़ों को चीरते हुए जब रसूल अल्लाह के उस पर सवार हो गए, होने के बाद जिब्रील ने कहा था कि या रसूल अल्लाह यहीं पे नमाज को तोड़ दीजिए, यहीं पे नमाज को थोड़ी देर रोक दीजिए, खड़े ना होइएगा जब तक हुसैन न उतर जाएं। आज तक किसी ने आपसे कहा हो कि आपका सजदा कबूल है? कोई फरिश्ता आके कहा हो कि आपका रुकू कबूल है, आपका क़याम कबूल है, आपका सजदा कबूल है? नहीं, क्योंकि वो नबी है इसलिए फरिश्ता कह रहा है कि सजदे को तूल दो। किससे कह रहा है? अरे उससे कह रहा है जिसका सजदा भी कबूल होता हो, जिसका हर फेल कबूल होता हो, जिसका रुकू भी कबूल है, जिसका क़याम भी कबूल है, जिसका कुनूत भी कबूल है। अरे वो है जो नमाज़ों का नमाज है, जो ताहा की नमाज है, जो यासीन की नमाज है, जो मुज़म्मिल की नमाज है, जो मुदस्सिर की नमाज है। अरे जो नमाज़ों का नमाज है, जिसका हर फेल कबूल होता हो, जिसका हर फेल कबूल होता हो, उसके लिए कह रहे हैं अल्लाह कि जाओ कह दो कि नमाज को तूल दे, नमाज को रोक दे, जब तक हुसैन न उतर जाए तब तक खड़े न हो। अरे जिसकी नमाज कबूल हो रही हो उसको भी रोक दिया जा रहा है। तो यानी पता चला जिसकी नमाज कबूल हो रही हो वो अगर हुसैन आ जाए तो कबूल वाले की नमाज भी रुक जाती है, तो फजूल वाले की नमाज बगैर हुसैन के। सलवात पढ़ते मोहम्मद।
नमाज रुक जाती है हुसैन की वजह से। तो बगैर हुसैन के जो फजूल वाली नमाज है वो कैसे कबूल होगी। अब यहाँ पे लोग तो रसूल अल्लाह को अपने जैसा भी बताने लगे हैं कि रसूल तो हम जैसे थे, हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह चलते थे। तो दो जुमले देने हैं इसमें भी कि रसूल अल्लाह वो हस्ती है कि जब अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल करना हुआ तो कहा अगर पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अगर आसमान पे नाजिल करता तो दो टुकड़े हो जाते, ज़मीन पे नाजिल करता तो ज़मीन फट जाता। कहाँ नाजिल किया? रसूल अल्लाह के सीने पे नाजिल किया। दुरूद पढ़े मोहम्मद अगर इस किताब को मैं पहाड़ पे नाजिल करता तो रेजा रेजा, यानी किताब इतनी वजनी है, इतनी मोतबर है, अगर नाजिल कर देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, ज़मीन फट जाती, आसमान दो टुकड़े में हो जाता। नाजिल कहाँ किया? रसूल के सीने पर। अब तुम कहते हो रसूल हम जैसे है, अरे रसूल का सीना तो पहाड़ से अफजल है, रसूल का सीना तो आसमान से अफजल है, रसूल का सीना ज़मीन से अफजल है। अरे तुम रसूल के जिस्म की बराबरी बाद में करना, पहले रसूल के सीने की बराबरी करके दिखाओ। रसूल को अपने जैसा बताते हो। सुनो रसूल अल्लाह जब मेराज पर गए, लीजिए आपको मेराज तक लेके चलते हैं। जब रसूल अल्लाह मेराज पर गए, पहले आसमान पर गए तो पूरी कायनात उनके कदमों के नीचे आ गई। रसूल अल्लाह दूसरे आसमान पर गए तो पहला आसमान पूरी कायनात ज़मीन के नीचे, उनके पैरों के नीचे आ गई। तीसरे आसमान पर गए, दो आसमान और ज़मीन नीचे आ गई पैरों के नीचे। ये कह दिया जाए कि इनके जूतियों के नीचे आ गई। चलिए अभी आगे बताता हूँ। जब चौथे आसमान पर गए तो तीन आसमान पूरी ज़मीन, पांचवें आसमान पर गए चार आसमान पूरी ज़मीन, छठे आसमान पर गए पांच आसमान पूरी ज़मीन, सातवें आसमान पर गए छह आसमान पूरी ज़मीन पैरों के नीचे आ गई। अब जब सातवें आसमान पर पहुँचे तो अल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह जूतियाँ पहने ही चले आओ, जूतियाँ उतारने की ज़रूरत नहीं। यानी रसूल अल्लाह जूतियाँ पहने हुए वहाँ तक गए, यानी जूतियों के नीचे छह आसमान है और पूरी कायनात है। अरे तुम कहते हो रसूल हम जैसे हैं, अरे रसूल की बराबरी बहुत दूर की बात है। पहले रसूल की जूतियों की बराबरी कर लो, फिर रसूल की बराबरी। बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये तो बात हो गई कि रसूल अल्लाह के लिए। लेकिन मैंने जो आयत पढ़ी कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि सबसे पसंदीदा दीन जो है अल्लाह के नज़दीक वो दीन इस्लाम है। और अल्लाह ने इस इस्लाम के लिए हर एक नबी को भेजा, 1,24,000 अंबिया को भेजा सिर्फ इस दीन को फैलाने के लिए, तबलीग करने के लिए। अब जब तबलीग करने के लिए भेजा, मैं कहूँगा अल्लाह किसी को भेज देता, यहाँ बंदे आ रहे थे उन्हीं से कह देता कि जाओ तबलीग करो। ये नबियों की क्या ज़रूरत थी, ये इमामों की क्या ज़रूरत थी, इतने इतने नबियों को क्यों भेजा, मोजज़ात दे के क्यों भेजा, कहा जाओ तबलीग करो। क्यों भेज रहा है? कहा इसलिए भेज रहा हूँ ताकि लोग समझ सके जब इस दीन को फैलाने के लिए इतने बड़े बड़े नबियों की ज़रूरत हुई तो वो दीन कितना बेहतरीन दीन होगा, वो दीन कितना सुकून वाला दीन होगा, वो दीन कितना इत्मीनान वाला दीन होगा। इसलिए इतने बड़े बड़े नबियों को भेज रहा है ताकि लोग समझ सकें कि ये इस्लाम क्या है, ये दीन क्या है, ये दीन क्या है। लीजिए मैं यहाँ पे बताऊँ, जब जनाब नूह आए, आने के बाद तबलीग करने लगे, 950 बरस तक उन्होंने तबलीग की है सिर्फ। और 950 बरस तक तबलीग किए करने के बाद जानते क्या होता था? जनाब नूह के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, कांटे बिछाए जाते थे ताकि ये तबलीग करने के लिए ना निकल पाए। यहाँ तक कि इतने पत्थर उनके ऊपर मारे जाते थे कि तारीख ने लिखा कि जनाब जिब्राइल आते थे और अपने परों से पत्थरों को हटाते थे।
اور جب پتھر لوگ مارتے تھے تو جناب نوح نوحہ پڑھنے لگتے تھے، گریہ کرنے لگتے تھے کہ اللہ کیسے تبلیغ کروں، اے اللہ یہ لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، اور نوحہ پڑھتے تھے، ماتم کرتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، پیروں میں چبھ جاتے تھے تو روتے تھے، گریہ کرتے تھے، ماتم کرتے تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ماتم کرنا بدعت ہے، وہ تاریخ اٹھائے دیکھے کہ ماتم کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ نوح کی شریعت ہے۔ نوح نے بھی ماتم کیا ہے، نوح نے بھی گریہ کیا ہے۔ ابھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ قوم ماتم نہ کیا کرے اور باقی سب کچھ کیا کرے، صرف ماتم نہ کیا کرے۔ میں کہہ دوں اس لیے یہ لوگ ماتم کو روک رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ ماتم یہ آپ کا ایک اسلحہ ہے، ایک ہتھیار ہے آپ کے لیے۔ کیسے بتاؤں؟ جب بنی عباس اور بنی امیہ سے ایک مرتبہ خلافت کی وجہ سے لڑائی ہونے لگی، قتل و غارت ہونے لگی، وہ بنی عباس والے بنی امیہ کو قتل کرنے لگے تو اس میں کچھ اپنے لوگ شیعہ والے لوگ اس میں بنی عباس میں شامل ہو گئے اور جا کے بنی امیہ کا قتل کرنے لگے۔ جب چھٹے امام کے پاس یہ خبر آئی کہ ہمارے لوگ بھی جا کے قتل کر رہے ہیں، فوراً پیغام بھجوایا کہ جاؤ جلدی اور سب سے کہہ دو کہ تمہیں مولا نے بلایا ہے، جلدی حاضر ہو جائیں۔ گئے، سب جانے کے بعد پیغام پہنچایا کہ مولا بلا رہے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ اب سب لوگ آئے، آنے کے بعد کہا جی مولا۔ مولا نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا ہم قتل امام حسین کا انتقام لے رہے ہیں، انہی کے باپ داداؤں نے ہمارے امام حسین کو مارا تھا، ہمارے آقا کو مارا تھا، اس لیے ہم انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، ہم ان کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ کہا اگر انتقام لینا ہے؟ کہا ہاں انتقام لینا ہے۔ کہا اگر انتقام لینا ہے تو تلواریں پھینک دو، انتقام لینا ہے تو نیزے پھینک دو، انتقام لینا ہو تو بھالے پھینک دو۔ کہا جی مولا، پھینک دیا۔ جی مولا تلواریں پھینک دی، جی مولا نیزے پھینک دیے، جی مولا سب کچھ پھینک رہے ہیں۔ کہا مولا آپ کیا کریں، انتقام کیسے لیں قتل امام حسین کا؟ کہا اگر انتقام لینا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں بلند کرو اور ہواؤں میں بلند کرنے کے بعد اپنے سینے پہ مارو، ہاتھوں کو ماتم دارو۔ سنو جو ماتم کرتے ہیں، کہا یہ اسلحہ ہے، مولا نے بتایا سنو، ہاتھوں کو ہواؤں میں بلند کرو، بلند کرنے کے بعد اپنے سینے پہ مارو۔ اب لوگ پوچھنے لگے مولا یہ کیسا انتقام ہے، یہ تو ہمارا ہی ہاتھ ہوگا، ہم اپنے ہی سینے پہ ماریں گے، یہ کیسا انتقام ہوگا؟ مولا نے کہا سب سے بڑا انتقام یہ ہوگا، سب سے بڑا اسلحہ تمہارا یہ ہوگا کہ تم اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ مارو گے، دشمن دیکھ دیکھ کے مر جائے گا، قیامت تک نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مارا ہے، دیکھ دیکھ کے مر جائے گا، کہہ نہیں سکتا اس نے مارا ہے۔ کہا مولا بہت خوب۔ کہا ہاں سنو، اگر کوئی شکایت بھی کرنا چاہے گا ایک مرتبہ دنیا کے کسی بھی عدالت میں جائے گا، شکایت کرے گا کہ یہ لوگ ہمیں مارتے ہیں، یہ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، تو جج وہاں کا سوال کرے گا بتاؤ کیا ہوا؟ وہ لوگ کہیں گے یہ ہمیں مارتے ہیں، یہ ہمیں مارتے ہیں، یہ ہمیں ستاتے ہیں۔ جج ایک ہی سوال کرے گا کہاں مارا؟ زخم دکھاؤ۔ کہاں مارا؟ زخم دکھاؤ۔ اب کہیں گے کہ یہ جج صاحب یہ ہمیں تھوڑی مارتے ہیں، یہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر، اپنا ہاتھ اپنے سینے پر، اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارتے ہیں۔ تو دنیا کا ہر جج یہی فیصلہ کرے گا کہ سنو، جب یہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ مارتا ہے تو درد تمہارے سینے کو کیوں ہوتا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد۔ مولا نے بتا دیا کہ سنو یہ تمہارا ایک اسلحہ ہے، اسے لوگ روکنے کی بہت کوشش کریں گے کہ ماتم نہ کرو، ماتم نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ مرتے رہیں گے، گھٹ گھٹ کے مریں گے، اس وجہ سے وہ منع کرتے ہیں۔ اور اگر ماتم کی باری آ رہی ہے تو ماتم تو ہر نبیوں نے کیا ہے، فرشتوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ تاریخ آپ اٹھائیں گے تو 80,000 سے زیادہ فرشتوں کو صرف کربلا میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ امام حسین کی گریہ کر سکے، امام حسین پہ ماتم کر سکے۔ اور وقت نہیں ہے، نہیں تو میں
एक एक नबियों की और एक एक इमामों को बताता कि कैसे कैसे उन लोगों ने इमाम हुसैन पे मातम किया है, इमाम हुसैन पे गिरिया किया है। सिर्फ जल्दी जल्दी एक नबी का और सुन लीजिए कि जनाब नूह की जिक्र हो रहा था, इसलिए बयान कर दे रहा हूँ कि जनाब नूह ने किस तरह से इमाम हुसैन को याद किया है। जनाब नूह की कश्ती जब चली है, सबको सवार करके लेके चले हैं, जब तूफान आया है, पूरा सैलाब आ गया है, पानी पानी हो गया, तो एक जगहों पर इनकी कश्ती फंस गई। जब फंस गई तो ये गिरिया करने लगे, रोने लगे कि इतनी मेहनत के बाद हम लोग चले हैं, सबको इकट्ठा करके अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मैं करूं तो क्या करूं, ये कश्ती फंस चुकी है, आखिर ये कौन सी जगह है जहां से कश्ती नहीं निकल रही है। तो जिब्राइल नाजिल होने के बाद कहते हैं नूह, अल्लाह ने पैगाम दिया है कि नूह ये ज़मीन नैनवा है, ये ज़मीन करबला है, इस वजह से तुम्हारी कश्ती रुक गई है। जब तक यहाँ पे मातम नहीं करोगे, गिरिया नहीं बहाओगे हुसैन पर, तब तक ये कश्ती नहीं निकलेगी। तो इसलिए देखिए कि जनाब नूह ने भी वहाँ पे मातम किया, वहाँ पे गिरिया किया। और जनाब जिब्राइल ने फ़ज़ाइल का रुख ये भी सुन लीजिए कि जनाब जिब्राइल ने कहा नूह अगर कश्ती पार लगानी होगी तो सिर्फ कातिलाने हुसैन पे लानत भेजते रहना, कश्ती पार लगती चली जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जो हुसैन के कातिल हैं उन पे लानत भी भेजते रहो। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में गुफ्तगू करूँगा, कल मेरे घर पे भी मजलिस है दादा के इसाले सवाब की, तो कल की मजलिस में और गुफ्तगू होगी। यहीं पे रब्ते मसाइब की तरफ आ रहा हूँ कि मातम जो है, हुसैन का गम जो है, लोग सवाल करते हैं कि क्यों मनाया है। तो मैं बताऊँ रसूलुल्लाह जब आखिरी वक्त में थे और बिस्तर अलालत पर थे, तो जब एक मरतबा उन्हें याद आया कि जनाब जिब्राइल मेरे लिए जन्नत से कफन लेके आए हैं, तो कहा ए बेटी फातिमा जाओ वो संदूक लेकर आओ जिसमें जन्नत का कफन रखा हुआ है। वो संदूक लाया गया, रसूलुल्लाह ने वो कफन मंगवाया, मंगाने के बाद कफन लिया, कफन के एक एक टुकड़े किए, मौला अली को बुलाया, कहा लो वक्त ज़रूरत ये तुम्हारे काम आएगा। दूसरा कफन का टुकड़ा फाड़ा, बुलाया, कहा बेटी फातिमा आओ ये अपने लिए कफन रख लो, वक्त ज़रूरत तुम्हें काम पड़ेगी। तीसरा फाड़ने के बाद हसन को बुलाया, बुलाने के बाद कहा हसन तुम भी रख लो, ये जन्नत का कफन है, वक्त ज़रूरत तुम्हें भी काम आएगा। लास्ट बचा था, जो आखिरी बचा था, रसूलुल्लाह ने अपने लिए रख लिया कि जन्नत का कफन मेरे काम आएगा। इतने में क्या हुआ कि फातिमा ज़हरा ने देखा कि मेरा बेटा हुसैन एक गोशे में जाकर गिरिया कर रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। जब माँ फातिमा इमाम हुसैन के पास पहुँची तो इमाम हुसैन से सवाल करती हैं ये बेटा क्या हुआ, आखिर रो क्यों रहे हो, आखिर गिरिया क्यों कर रहे हो। तो इमाम हुसैन ने कहा अम्मा आपने देखा नहीं, नाना ने एक एक टुकड़ा सबको दिया, सबको कफन बांटा, नाना मुझसे प्यार नहीं करते, नाना मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए देख रही हो एक कफन अली के बाबा को भी दे दिया, एक कफन भाई को भी दे दिया, आपको भी दे दिया, अपने लिए भी कफन रख लिया, लेकिन मुझे कफन नहीं दिया, मेरे लिए कुछ नहीं दिया। इतना कहना था, ना काफूर दिया न कुछ दिया, सब जो था लोगों में बांट दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया, मुझसे प्यार नहीं करते। इतना सुनना था। फातिमा ज़हरा इमाम हुसैन का हाथ पकड़ती है, पकड़ने के बाद रसूलुल्लाह के पास आती है, कहती या रसूलुल्लाह क्या आप मेरे इस बेटे को नहीं मानते क्या आप मेरे इस बेटे से प्यार नहीं करते का। इतना कहना था, रसूलुल्लाह कहते मेरे लाल हुसैन आजा मेरी आगोश में आजा, अरे मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ हुसैन, मिलनी वाना मिनल हुसैन, मैंने तुझे तेरे लिए कहा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहना था। एक मतलब हुसैन ने सवाल कर लिया, ए नाना जब इतना प्यार करते हैं तो कफन मुझे क्यों नहीं दिया, काफूर मुझे क्यों नहीं दिया। अरे इतना कहना था। एक मतलब अरे कफन तो उसे दिया जाता है जिसे गुस्ल दिया जाए, बेटा काफूर से दिया जाता है जिसे गुस्ल दिया जाए। बेटा तुम करबला के बनने बेगौरव कफन बड़ा होगा, न कोई गुस्ल देने वाला, न कोई काफूर देने वाला, न कोई कफन देने वाला।
کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا یہ بیٹا جانتے ہیں جناب زینب ہم کیوں روتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہیں اس کی وجہ سنیں گے آپ روتے کیوں ہے ارے جناب زینب جب مدینے میں قید کو نبھا کر جب واپس مدینے آئی آنے کے بعد اپنے آپ کو اونٹ سے اس طرح سے گراتی ہے جس طرح سے بھائی عباس میدان رنگ میں گرے تھے ارے بس اتنا فرق ہے عباس کے بازو شہید ہو چکے تھے زینب کے ہاتھ گردن پہ تھے عادت ہو چکی تھی بسے گردن بدی تھی اجرکم اللہ کے بل جناب زینب نے خود کو گرایا گرانے کے بعد ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف بڑھنے کے بعد کہتی ہے اے میرے نانا اے میرے رسول اللہ میں آ گئی ارے میں لٹ گئی میرا بھائی مارا گیا دوڑ کے گئی آپ اتنا سنیے کہ آپ کیوں روتے ہیں اجرکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے جناب زینب اس انداز میں گئی جیسے ایک چھوٹی بچی اپنے ماں کی طرف دوڑتی ہو اس طرح سے جناب زینب دوڑتی ہوئی رسول اللہ کے روضہ مبارک سے لپٹ گئی لپٹ کے کہنے لگی اے نانا مجھے آپ کی امت سے کوئی شکوہ نہیں آپ کی امت سے کوئی گلہ نہیں صرف ایک گلہ ہے نانا صرف ایک شکوہ ہے نانا اے نانا میرے بھائی حسین کو مارا گیا مجھے آپ کی امت سے کوئی شکوہ نہیں اے نانا میرے آنو محمد کو مار ڈالا مجھے کوئی شکوہ نہیں مجھے کوئی گلہ نہیں اے نانا میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا گیا اے نانا مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ کی امت سے کوئی گلہ نہیں اے نانا میرے قاسم کو پامال کر دیا گیا ارے لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے اے نانا لیکن مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ کی امت سے کوئی گلہ نہیں صرف ایک گلہ ہے اے نانا میری 4 سال بچی سکینہ کے ارے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی اے نانا مجھے کوئی شکوہ نہیں اے نانا میری بچی سکینہ کے رخسار سے تماچے مارے گئے ارے رخسار کبھی نیلے ہوتے تھے اے نانا آپ کی امت سے کوئی شکوہ نہیں مجھے کوئی گلہ نہیں اے نانا میری سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی گئی اے نانا میرے خیموں کو آگ لگا دی گئی اے نانا آپ کی امت سے مجھے کوئی شکوہ نہیں مجھے کوئی گلہ نہیں اے نانا ہمیں کربلا سے کوفے شام دیار بدیار پھرایا گیا ہمیں اسیر کیا گیا اے نانا ہمیں قیدی بنایا گیا اے نانا ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہمیں کوئی گلہ نہیں اے نانا ہمیں قید میں بھی رکھا گیا اے نانا ہمیں کوئی شکوہ نہیں آپ کی امت سے کوئی گلہ نہیں ارے اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ کی قبر لرزنے لگی آواز آئی اے میری بیٹی اے ثانیہ زہرا ارے جب کوئی شکوہ گلہ نہیں تو آخر کس سے شکوہ گلہ ہے ارے وہ کیا ہے جس سے شکوہ ہے جناب زینب نے کہا اے نانا بتاتی تو نہیں آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتاتی ہو کیوں شکوہ ہے ارے کیوں روتے ہیں سن لو جناب زینب نے کہا اے نانا شکوہ اس بات ہے کیا رے جب 11 محرم کو جب خیمے جلا دیے گئے جب 11 محرم کو ہمیں لے جانے لگے ارے میرے بھائی کے جنازے سے ایسے مجھے گزارا گیا ایسے میں بھائی کی کچھ نہ لگتی ارے مجھے رونے نہ دیا گیا میں بھیا کو رو نہ پائے اے نانا مجھے بس اتنا شکوہ کہ مجھے رونے نہ دیا گیا میں بھیا پہ رو نہ سکی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بارك زهراء بارك هربالها وبنيها وسر مستودعاتها بارك الله محمد وآل محمد
چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما ہمارے نام محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ شیعہ حیدر کرار جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ جو بے اولاد میں صاحب اولاد عطا فرما ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے بار ایمان کے ظہور میں تعبیر فرما ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے ان کی ارواح کو حصہ کرتے ہیں